नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ। आज हूँ अक्टोबर 27 तारिख सोमवार। आज प्रथम खबर बात्या को नहीं बड़ अपडेट। 28 तारिख संध्यार 29 सकाळ मध्य बेसी प्रभाव सूचना देले आईएमडी डीजी मृत्युंजय महापात्र। मछलीपट्टनम और कलिंगपट्टनम भितर लैंडफॉल दक्षिण ओडिशा रे 60 रु 70 किलोमीटर पर्यंत पवन बहिब। सेहीपरि भावे उत्तर ओडिशा रे प्रभाव कम रहिब। स्पष्ट होइछि बात्या मेन्थार गतिपथ आ 12 घंटा मध्य भयंकर रूप धारण करिब। 28 तारिख अर्थात आसंता काली संध्यार राति मध्य आंध्र प्रदेश ककिनडा अंचल में मेन्था भीषण बात्यार रूप नहीं तलभाग छुईब। एही समय पवनर बेग घंटा प्रति 90 रु 100 किलोमीटर रहिब। एहार प्रभाव में आज 4 दिन जाए दक्षिण ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा होई पारे बोली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र निर्देशिका डॉक्टर मनोरमा महांती सूचना देइछंती। संभाव्य बात्या को नहीं राज्य सरकार पक्षरु तत्परता प्रकाश पाइछि। शनिवार पूर्वाह्न राजस्व मंत्री सुरेश पुजारी अध्यक्षतार एक समीक्षा बैठक अनुष्ठित हो जाइछि। बैठकर निष्पत्ति अनुसार राज्यर समस्त जिला को बात्या और वर्षा अलर्ट जारी करा जाइछि। बात्यार प्रकोप 15 जिला उपर अधिक रहुतिबारु सेठारे सजग रहिबा पई संपुक्त जिलापाल मानकु निर्देश दिया जाइछि। परवर्ती खबर एणिकी आहार खर्च बहन करिवे सरकार। राज्य सरकार आहार कार्यक्रम को योजना रे परिणत करिसंती। ओडिशा कैबिनेट आहार योजना को सबुज संकेत देइछि। 2025-26 रु 2029-30 पर्यंत 5 आर्थिक वर्ष रे 512 कोटी टंकार यथेष्ट व्यय बराद करिछि राज्य कैबिनेट। पूर्वर विभिन्न कॉर्पोरेट संस्था को सीएसआर पांठी मुख्यमंत्री रिलीफ पांठी अर्थ खर्च करी लोकों को 5 टंकार डालमा भात जोगाई दिया जाउथिला। हेले एबे एथिपई एबे पांठी जोगाई देबे राज्य सरकार। परवर्ती खबर बात्या को नहीं सरकार को बड़ निष्पत्ति सब स्कूल कॉलेज छुट्टी। संभाव्य बात्या मेन्थार मुकाबिला पई प्रस्तुत जिला प्रशासन। एने सांबादिक सम्मेलन रे सूचना देइछंती गजपति जिलापाल मधुमिता। आंध्र प्रदेश मछलीपट्टनम निकटे स्थलभाग छुईमा नै आकलन करिछि पाणीपाग विभाग। जहार प्रभाव पड़िबा नै गजपति जिला को रेड अलर्ट जारी करा जाइछि। 27 तारिख अर्थात आज ऑरेंज वार्निंग और 28 तारिख रेड अलर्ट रही। प्रबल अति प्रबल वर्षा पवन बहिबार संभावना थिबारु आज 30 तारिख पर्यंत समस्त शिक्षानुष्ठान और अंगनवाड़ी केन्द्र को बंद रखिबा पई निर्देश दिया जाइछि। संभाव्य बात्या नै गजपति रे आज 4 दिन समस्त शिक्षानुष्ठान बंद निष्पत्ति होइछि। परवर्ती खबर भारत चीन सीधासलख विमान सेवा आरंभ। भारत और चीन मध्य सीधासलख विमान सेवार शुभारंभ 2020 गलवान संघर्ष परठारु दुई देश मध्य विमान सेवा बातिल होइतिला। दुई देश मध्य सीधासलख विमान हेबा संपर्क में सहमति प्रकाश होइछि बोली वैदेशिक व्यापार मंत्रालय पक्षरु घोषणा करा जायतिला। बंद रहितिबा विमान सेवा को पुनः प्रचलन करने संक्रांत रे दुई देश मध्य वैषयिक कथबार्ता चालू रहितिला। गलवान संघर्ष परे कोविड समस्या जोगु विमान सेवा अधिक प्रभावित होइतिला। परवर्ती खबर कनाडा उपरे पुनी टैरिफ छाट। पुणी थरे टैरिफ प्रसंग रे रक्तमुखा अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प कनाडा उपरे लगाइले अतिरिक्त 10% टैरिफ। ओटावा आयोजित दुई राष्ट्र मध्य आलोचना पर टैरिफ वृद्धि करिसेंती ट्रम्प। विभिन्न अप्रचार धर्मी विज्ञापन प्रसारण करुवा अभियोग रे कनाडा उपरे टैरिफ बोझ लदिछंती ट्रम्प। कनाडार ओंटारियो रे आयोजित होइतिला टोरंटो ब्लू जेस और लॉस एंजेलिस डजर्स मध्य बेसबॉल टूर्नामेंट। एई टूर्नामेंट रे एक विज्ञापन प्रसारित होइतिला। परवर्ती खबर मोदी को मन की बात कार्यक्रम रे कोरापुट कॉफी को प्रशंसा। कोरापुट रो कॉफी को प्रशंसा करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 127तम मन की बात कार्यक्रम जरिया देशवासी को संबोधन करिसेंती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री कोरापुट कॉफी को प्रशंसा करी कहिसेंती ओडिशार कोरापुट कॉफी अत्यंत स्वादिष्ट अटे। कोरापुट कॉफी होची ओडिशार गौरव। चा सहित कोरापुट कॉफी कथा कहिसेंती पीएम मोदी। परवर्ती खबर निश्वास रे विश्व दिल्ली रे 400 अतिक्रम कला एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर रे थंडा वृद्धि पाइबा सहित वायु गुणवत्ता क्रमशः विषाक्त हेबारे लागिछि। दिल्ली रे अनेक स्थान रे एक्यूआई स्तर 400 अतिक्रम करिछि। रविवार सकाळे आनंद विहार एक्यूआई 430 रेकर्ड करा जाइछि। सेहिपरि वाजिरपुर रे 406 रहिछि। दिल्ली एनसीआर रे प्रति 4 परिवार 3टी परिवार पूर्व विषाक्त वायुर कुप्रभाव अनुभव करुछंती। एपरिकी गला जंत्रणा एवं काश ठारू आरंभ करी आखि जलिबा मुंडबिंधा एवं निद्रा समस्या आदि। यह लोकल सर्कल्स द्वारा करा जायतिबा एक ऑनलाइन सर्वे द्वारा प्रकाश पाइछि। यह लोकल सर्कल्स द्वारा करा जायतिबा एक ऑनलाइन सर्वे द्वारा प्रकाश होइछि। परवर्ती खबर मुंबई गस्तरे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। आज अक्टोबर 31 तारिख पर्यंत इंडिया मेरीटाइम सप्ताह 2025 सम्मेलन मुंबई रे अनुष्ठित हेबाकु जाउछि। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी कार्यक्रम रे जोग देबा पई मुंबई गस्त करिसंती। आज मुख्यमंत्री उद्घाटनी अधिवेशन रे सम्मानित अतिथि भाव रे जोग देबे एवं परे अपराह्न रे ओडिशा स्वतंत्र अधिवेशन रे जोग देबे जहां राज्यर बंदर नेतृत्वाधीन निवेश सुजोग एवं एहार बंदर माध्यम रप्तानी संभावना उपर ध्यान देव।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନର ଦାବି ସଲମାନ ଖାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ବଲିଉଡର ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। କେବଳ କଥାରେ ନୁହେଁ ବରଂ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ସେ ଜଣେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା ଭାରତ ସରକାର ନୁହେଁ ବରଂ ଭାରତର ପରମ ଶତ୍ରୁ ପାକିସ୍ତାନର ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସିନେପ୍ରେମୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ଅଭିନେତା ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବା ପରେ ଭାରତ ତରଫରୁ ଦୃଢ ନିନ୍ଦା କରାଯାଇଛି। ଭାରତ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର କରିବା ପରେ ଏବେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନର ପ୍ରାନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଅଲଗା ହୋଇ ନୂତନ ଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଜାରି ରଖିଛି। ହେଲେ ଏହା ଭିତରେ ସଲମାନ ଖାନ ସାଉଦି ଆରବର ଏକ ଷ୍ଟେଜ ଶୋରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦେଶ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ବିଳିବିଳାଉଛି। ସେ ବା ସରକାର ସଲମାନ ଖାନଙ୍କୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ତରଫରୁ ଏକ ନୋଟିସ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆରଜେଡି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ବମ୍ ଚାକିରି ଋଣ ପେନସନ ସହ ମହାଘୋଷଣା। ବିହାରରେ ନୀତିଶ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଜୀବିକା ମାମାନଙ୍କୁ 10,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବାଣ୍ଟି ମହିଳା ଭୋଟ ହାତେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆରଜେଡି ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ପାହାଡ ଉପରେ ଠିଆ କରିଦେଇଛି। ଆରଜେଡିର ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ 5ଟି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ବିହାରବାସୀ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ସରକାର ଦୁର୍ନୀତି ଓ ଅପରାଧ ରୋକିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛି। ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବ ମହାମେଣ୍ଟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ, ମୁକେଶ ସହନୀ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ହେଲେ ଆମ ସରକାର ଆସିଲେ ଅପରାଧ ଦୁର୍ନୀତିର ମୂଳପୋଛ ହେବ। ଏହା ସହ ସେ ବିହାରବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ବିଜେପି ଓ ଏନଡିଏକୁ 20 ବର୍ଷ ଦେଇଛ, ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବାର ସୁଯୋଗ ଦେଇ ଦେଖ। ଆମ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରତିନିଧି ଓ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ଭତ୍ତା ଦ୍ୱିଗୁଣା କରାଯିବ। ଏହା ସହ ସେମାନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଜୀବିକା ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ପେନସନ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କଲେ 21 ମାଓବାଦୀ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ଅନ୍ତର୍ଗତ କାଙ୍କେର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ମୋଟ 21 ଜଣ ମାଓ କେଡର 18 ଗୋଟି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସହିତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତକୁ ଫେରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଆତ୍ମସମର୍ପଣକାରୀ କେଡର କୋଶଳ ଡିଭିଜନରୁ ଓଏମଆର କିସ୍କୋଡା ଏରିଆ କମିଟିର ଅଟନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନୀତିଶଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 11 ନେତାଙ୍କୁ ଦଳରୁ କଲେ ବହିଷ୍କାର। 243 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ବିହାର ବିଧାନସଭା ପାଇଁ ଭୋଟ ନଭେମ୍ବର 6 ଏବଂ 11 ତାରିଖରେ 2ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଭୋଟ ଗଣତି ନଭେମ୍ବର 14 ତାରିଖରେ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦଳ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ପାଇଁ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମେତ 11 ନେତାଙ୍କୁ ଜେଡିୟୁ ଦଳରୁ ବହିଷ୍କାର କରିଛି। ଜେଡିୟୁ ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଚନ୍ଦନ କୁମାର ସିଂଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଅନୁସାରେ ବହିଷ୍କୃତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦଳର ପ୍ରାଥମିକତା ସଦସ୍ୟତାରୁ ମଧ୍ୟ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଦଳିଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖା ନିୟମ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ନିଜର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ନୂଆ ନିୟମ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଏବେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆଡମିସନ ପାଇଁ ଶିଶୁଙ୍କର ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ 6 ବର୍ଷ ଓ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି NEP 2020 ଓ ଶିକ୍ଷାର ଅଧିକାର ଅଧିନିୟମ 2009 ଅନୁରୂପ କରାଯାଇଛି। ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର କହିବା ଅନୁସାରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ଶିଶୁଙ୍କ ମାନସିକ, ଭାବାତ୍ମକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ନିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା। 8 ଜିଲ୍ଲାରେ 128 ଓଡ୍ରାଫ ମୃତୟନ। ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥା। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। SRCଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। 8 ଜିଲ୍ଲା ରେଡ୍ ଜୋନରେ ରହିଛି କହିଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରତିଫଳନ ରହିବ। ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି ରେଡ୍ ଜୋନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି ମଧ୍ୟ ରେଡ୍ ଜୋନରେ ଅଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ପରି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ଭଦ୍ରକ, ଜଗତସିଂହପୁର ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ। କେବଳ ରେଡ୍ ନୁହେଁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ପାଇଁ ସଜାଗ କରୁଛୁ କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରିଲିଫ କମିଶନର ଦେବରଞ୍ଜନ କୁମାର ସିଂ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାର ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ବାତ୍ୟା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟା ମନ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ 8 ଜିଲ୍ଲାରେ 128ଟି ଓଡ୍ରାଫ, NDRF ଓ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମଦ୍ୟପ ଡ୍ରାଇଭର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସହ ସମାନ କହିଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ମଦ୍ୟପାନ କରି ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହ ସମାନ ଅଟନ୍ତି। କର୍ଣ୍ଣୁଲ ବସ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପୋଲିସ କମିଶନର BC ସଜନା ଏଭଳି ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 20 ଜଣ ନିରୀହ ଲୋକ ନିଜ ଜୀବନ ହରାଇଥିଲେ। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ନୁହେଁ।
ବରଂ ମଦ୍ୟପାନ କରି ବାଇକ୍ ଚଳାଉଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ଏପରି ଘଟିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର TPSODL ର 24 ଘଣ୍ଟା ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଜାରି। ଟାଟା ପାୱାର ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଏକ ଯୌଥ ଉଦ୍ୟୋଗ ଟିପି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଓଡ଼ିଶା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଲିମିଟେଡ୍ TPSODL ବିଦ୍ୟୁତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ବାତ୍ୟା ମେନ୍ଥାର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ପ୍ରଭାବକୁ ହ୍ରାସ କରିବା ଏବଂ ଏହା ସେବା ଯୋଗାଉଥିବା ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ବିଦ୍ୟୁତ ଯୋଗାଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହାର ବ୍ୟବସାୟ ନିରନ୍ତରତା ଏବଂ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ TPSODL ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବ୍ୟାପକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଢାଞ୍ଚା ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ହେବ ବାଲିଯାତ୍ରା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ ସହଯୋଗୀ ରାଷ୍ଟ୍ର ଘୋଷଣା। ଓଡ଼ିଶାର ବୃହତ୍ତମ ବାଣିଜ୍ୟ ମେଳା କଟକର ବାଲିଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପାର୍ଟନର ଦେଶ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ କଳିଙ୍ଗ ଓ ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ବାଲି ଲାଭା ଏବଂ ସୁମାତ୍ରା ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୁଣା ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପର୍କକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେତେବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ସାଧବମାନେ ସମୁଦ୍ର ପଥରେ ଏହି ଦେଶକୁ ଯାଇ ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିଯାତ୍ରା ନଭେମ୍ବର 5 ରୁ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଟକ ମହାନଦୀ କୂଳରେ 60 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଜମିରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ହସ୍ତଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାଭିଲିୟନ ତିଆରି କରାଯିବ। ଇଣ୍ଡୋନେସିଆର ଏକ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପାକିସ୍ତାନ ସହ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଭାରତ ବିନିମୟରେ ନୁହେଁ କହିଲେ ରୁବିଓ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ଭାରତ ଆମେରିକାର ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ହେବ କଣ ଆହୁରି ଖରାପ ହେଉଛି। ଆଗକୁ ଏହି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି କେତେ ଖରାପ ହେବ ତାହା କହିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ରୁବିଓ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୱାଶିଂଟନ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ଘନିଷ୍ଠତା ଭାରତ ସହିତ ଆମେରିକାର ଦୃଢ଼ ସହଭାଗିତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ନାହିଁ। ରୁବିଓ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ସମ୍ପର୍କକୁ କେବଳ ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ସହଯୋଗ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରଖିବା ନୁହେଁ ବରଂ ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ରଣନୀତିକ ସ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ସହଭାଗିତାକୁ ବିସ୍ତାର କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ପୁଟିନ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ କହିଲା ମସ୍କୋ। ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରୁଷ ଆମେରିକା ଚୁକ୍ତିର ଆଶା ପୁଣି ଥରେ ମଉଳି ଯାଇଛି। ରବିବାର ଦିନ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରୋ ପେସ୍କୋଭ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ କେବଳ ବୈଠକ ପାଇଁ ବୈଠକ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ପ୍ରସ୍ତୁତି ବିନା କୌଣସି ବୈଠକ ବେକାର। ତେଣୁ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସେର୍ଗେଇ ଲାଭ୍ରୋଭ ଏବଂ ଆମେରିକାର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାର୍କୋ ରୁବିଓଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦେଶବ୍ୟାପୀ ହେବ ନିର୍ବାଚନ ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭୋଟର ସଂଶୋଧନ ତାଲିକାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଘୋଷଣା କରିବେ। କମିଶନର ଜ୍ଞାନେଶ କୁମାରଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅପରାହ୍ନ 4:15 ଏହି ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ SIR ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରାୟ 10 ରୁ 15ଟି ରାଜ୍ୟର ତାଲିକା ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 2026ରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ତାମିଲନାଡୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ, କେରଳ, ଆସାମ ଏବଂ ପଡୁଚେରୀ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ OTT କେଲେଙ୍କାରୀରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଲେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ କେଲେଙ୍କାରୀର ଭିତ୍ତିରି ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। ଚାର୍ଜସିଟ୍ ପରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଅଭିଯୁକ୍ତ ମାନଙ୍କ ଶୁଣାଣି କୋର୍ଟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। OTT ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର କେଲେଙ୍କାରୀ ମାମଲାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ। 300 ପୃଷ୍ଠାର ଚାର୍ଜସିଟ୍ରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ କଳା କାରନାମାର ଚିଠା ରଖିଛି।